پرانے زمانوں میں جب پہاڑ آسمانوں کو چھوتے تھے اور جنگلات میں ایسے درخت ہوتے تھے جن کی شاخیں بادلوں کو سہلاتی تھیں، ایک دور دراز وادی میں ایک نہایت ظالم اور طاقتور جادوگر رہتا تھا۔ سامری جادوگر اس کا نام تھا۔ اس کا نام سنتے ہی لوگ لرز جاتے تھے، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ وہ انسانوں کی روحوں کو اپنی جادوئی کتاب میں قید کر لیتا تھا، اور جو کوئی بھی اس کے خلاف جاتا وہ کبھی بھی واپس لوٹ کر نہ آتا۔ سامری جادوگر کی آنکھیں جلتے کوئلوں کی طرح سرخ تھیں، اس کی داڑھی گھنی اور سیاہ، اور اس کے لباس پر عجیب و غریب طلسماتی نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ ایک بلند و بالا قلعے میں رہتا تھا جو کہ ایک خطرناک پہاڑ کی چوٹی پر بنا ہوا تھا۔ اس قلعے کے گرد بجلی کڑکتی رہتی اور آسمان ہمیشہ سیاہ بادلوں سے ڈھکا رہتا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ بادل وہاں سے ہٹتے کیوں نہیں، لیکن اس جادوگر کی سب سے بڑی خواہش ایک ایسی طاقت حاصل کرنا تھی جس سے وہ ہمیشہ زندہ رہ سکے۔ اس نے پرانی جادوئی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سمندر کی گہرائیوں میں ایک ایسی پری رہتی ہے جس کے آنسوؤں میں زندگی کا امرت چھپا ہے۔ وہ آنسو اگر کسی کو پلائے جائیں تو وہ نہ صرف کبھی بوڑھا ہونے سے بچ جائے گا بلکہ ہمیشہ کے لیے موت سے بھی آزاد ہو جائے گا۔ یہ پری نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ نیک دل بھی تھی۔ اس کا نام تھا نیلورا۔ اس کے بال سنہری روشنی کی طرح چمکتے اور اس کی آنکھیں نیلگو سمندر کی مانند گہری اور پرسکون تھیں۔ وہ دن کے وقت مرجان کے محل میں رہتی اور رات کو چاندنی میں سطح سمندر یعنی کہ سمندر کے اوپر آ کر سمندری مخلوق کے ساتھ کھیلتی۔ نیلورا کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ اگر وہ گاتی تو پانی بھی رک جاتا اور مچھلیاں سننے کے لیے تھم جاتی۔ سامری جادوگر نے نیلورا کے بارے میں سن رکھا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے پکڑنا آسان نہیں ہے۔ سمندر کی حفاظت میں نہ صرف پری کی بہنیں تھیں اس کی حفاظت کے لیے، بلکہ ایک قدیم سمندری اسدہ بھی تھا جو کسی کو قریب نہ آنے دیتا۔ مگر لالچ نے جادوگر کے دل میں ایک ایسا طوفان برپا کیا کہ وہ کسی خطرے کو خطرہ نہیں سمجھتا تھا۔ ایک رات جب قلعے کے گرد طوفان اپنے عروج پر تھا، سامری جادوگر نے اپنے شاگردوں کو بلایا۔ وقت آ گیا ہے، اس نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہمیں نیلورا کو قید کرنا ہے، اس کے آنسو میرا مقدر بدل دیں گے۔ شاگرد خوف زدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان میں سے سب سے چھوٹا شاگرد ایک کمزور مگر بڑا ہی چالاک لڑکا تھا جس کا نام فراز تھا۔ وہ ہچکچایا اور بولا، لیکن استاد، کہا جاتا ہے کہ پری کے آنسو صرف خوشی یا محبت میں نکلتے ہیں۔ اگر آپ اسے قید بھی کر لیں تو وہ روئے گی کیسے؟ سامری نے بڑا ہی خوفناک کہکہ لگایا، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو لڑکے، میں اسے ایسی اذیت دوں گا کہ وہ خود بخود رو پڑے گی۔ یہ سن کر فراز کا دل بیٹھ گیا کیونکہ اس کے اندر اتنی صفاکی نہیں تھی، مگر وہ مجبور تھا کیونکہ سامری کے شاگرد بننے کا مطلب تھا کہ انکار کی سزا موت ہے۔ اگلی صبح سامری اپنے جادوئی قلین پر سوار ہو کر سمندر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ اس کے 3 شاگرد اور ایک کالا لمبا چوڑا کتا تھا جس کی آنکھیں بھی سرخ تھیں۔ ہوا میں اڑتے ہوئے وہ نیلگوں پانیوں تک پہنچے جہاں سمندر کی روشنی سمندر پر سنہری کرنیں بکھیر رہی تھی۔ سامری نے سمندر کے کنارے ایک جادوئی دائرہ بنایا، کچھ خفیہ منتر پڑے اور اچانک پانی کی سطح میں ہلچل مچ گئی۔ نیلورا اپنے معمول کے مطابق اوپر آئی، مگر جیسے ہی اس نے کنارے پر کھڑے اجنبیوں کو دیکھا، اس کے چہرے پر حیرت اور خوف ایک ساتھ اتر آئے۔ تم کون ہو؟ سامری نے جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں دور دراز کی زمینوں سے آیا ہوں۔ تمہاری خوبصورتی اور نیک دلی کی تعریف سن کر
मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। निलोरा ने जरा सा मुस्कुरा कर पूछा, तोहफा? किस लिए? तुम्हारी गुलकाराना आवाज सुनने के लिए। निलोरा को शक हुआ। वो जानती थी कि ज़मीनी इंसान अक्सर समंदर में खजाने या ताकत की तलाश में आते हैं। बहुत कम लोग नेक नियति से कुछ करते हैं। इसने एक कदम पीछे हटाते हुए कहा, मुझे तुम्हारा तोहफा नहीं चाहिए, बराए करम यहाँ से चले जाओ। सामरी का चेहरा पल भर में बदल गया। इसकी मुस्कुराहट गायब होगी और एक जहरीला गुस्सा उभर आया। मुझे तुम्हारा तोहफा नहीं चाहिए, बराए करम यहाँ से चले जाओ। तुम मेरे आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकते परी। उसने हाथ में एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल उठाते हुए चिल्लाया। जैसे ही इसने मंत्र पढ़ा, पानी के अंदर दो हिकल साए उभरे। वो समंदरी जिन थे जो जादूगर के काबू में आ गए थे। वो सीधे निलोरा की तरफ बढ़ने लगे। समंदरी जिनके जिस्म काले पत्थर की तरह सख्त, आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहकती थीं, निलोरा की तरफ लिपक पड़े। पानी के नीचे इनके कदमों से जबरदस्त लहरें उठी और समंदर की तह में मौजूद मछलियां खौफ के मारे दूर भाग गईं। निलोरा ने फौरन अपने महल की तरफ तैरना शुरू कर दिया, मगर सामरी जादूगर के मंत्र ने समंदर को बारी कर दिया था, जैसे पानी के हर कतरे में सीसा भरा गया हो। निलोरा की रफ्तार सुस्त हो गई। सामरी ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो परी? इसी लम्हे एक चमकती हुई नीली रोशनी पानी के नीचे से उभरी। ये रोशनी एक बड़े समंदरी घोड़े पर सवार एक नौजवान की थी। इसके हाथों में चांदी का बर्छीदार नेज़ा था और इसके लिबास पर समंदरी बादशाहत का निशान बना हुआ था। ये था शहजादा मरजान, निलोरा का दोस्त और समंदर के बादशाह का बेटा। सामरी, वापस चले जाओ, वरना तुम बहुत बुरी स्थिति में फंस जाओगे। सामरी ने बड़ा ही खौफनाक कहका लगाया। मैं मनुष्यों और दानवों का स्वामी हूँ, राजकुमार। आप जैसे कमजोर समुद्री राजकुमार मुझे नहीं रोक सकते। निलोरा ने मरजान की तरफ देखा और चीख कर कहा, मार्जन, उसके पास एक जादुई क्रिस्टल है, वो सबको नियंत्रित करता है। मरजान अपनी बर्छी ऊपर उठाई और समंदर की तह पर मार दी। एक लम्हे में बिजली कड़की और पानी के अंदर से सैकड़ों चमकते हुए डॉल्फिन और तेज दाढ़ मछलियां नमूदार हो गईं। वो सीधे सामरी के समंदरी जिन्नों की तरफ लिपकी। लड़ाई शुरू हो गई। पानी में हर तरफ बुलबुले, बिजली की चमक और लहरों की गड़गड़ाहट थी। मरजान अपनी बर्छी से एक जिन को जख्मी करता है, मगर दूसरा जिन इसे पीछे धकेल देता है। सामरी ऊपर किनारे पर खड़ा अपने मंत्र पढ़ता जा रहा है ताकि जिन ज़्यादा ताकतवर हो जाएं। फराज, जो सामरी के शागिर्दों में सबसे छोटा था और सबसे पीछे खड़ा था, ये मंजर देख रहा था। इसके दिल में खौफ भी था और निलोरा के लिए हमदर्दी भी थी। वो जानता था कि सामरी का मंसूबा जालिमाना है, मगर अगर वो इसके खिलाफ गया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। पानी के अंदर लड़ाई जारी थी। अचानक सामरी ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा। नीला क्रिस्टल जोरदार रोशनी से चमका और एक जादुई जंजीर पानी के अंदर जाकर निलोरा को जकड़ने लगी। नहीं, मरजान चिल्लाई और सामरी पर भाला फेंका, मगर वो किनारे तक पहुंचते पहुंचते अपनी ताकत को बैठा और रेत में गिर गया। निलोरा के गिर्द जादू की जंजीर सख्त होती गई और वो आहिस्ता आहिस्ता पानी से ऊपर उठकर किनारे की तरफ खींचने लगी खुद को। इसके चेहरे पर खौफ और आंखों में बेबसी थी। सामरी ने फातिहाना कहका लगाया और कहा, जीवन का अमृत मेरे पास होगा। लेकिन जैसे ही वो निलोरा को छूने वाला था, अचानक आसमान पर एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई। ये रोशनी इतनी तेज थी कि सामरी ने अपनी आंखें ढांप लीं। रोशनी के अंदर से एक बूढ़ी औरत की
परछाइयाँ नजर आने लगीं जो समंदर की मुहाफिज थी, बहरी देवी ज़हरा। इसका नाम था सामरी। ज़हरा की आवाज़ बिजली की तरह गूंजी, तुम कुदरत के कानून को तोड़ रहे हो, वापस लौट जाओ वरना तुम्हारी ताकत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सामरी ने हंस कर कहा,